کنویں سے نہیں نکلے گا پانی پاکیزہ نہیں ہوگا. جب تک کتا کنویں سے نہیں نکلے گا پانی پاکیزہ نہیں ہوگا. جب تک کتا کنویں سے نہیں نکلے گا پانی پاکیزہ نہیں ہوگا. ویلکم بیک ناظرین. آپ نے بریک پر جانے سے پہلے بھی دیکھا کہ شیخ رشید صاحب کا کیا کہنا تھا اور بریک سے واپس آنے کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ شیخ صاحب کیا کہہ رہے ہیں. امتیاز صفدر وڑائچ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے. ان کے ساتھ اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے جو کہ خود سینئر رہنما مسلم لیگ نون کے. سب سے پہلے سوال میں امتیاز صفدر وڑائچ صاحب سے کروں گی. امتیاز صاحب پہلے تو بہت بہت مبارک ہو, صدر صاحب بحفاظت پاکستان پہنچ گئے ہیں. آپ نے سنا شیخ صاحب کا کیا کہنا ہے, انہوں نے جلسے میں کچھ سٹیٹمنٹس پاس کیے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا آپ اس کو ڈیفائن کریں کہ یہ کیسے یہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اور کس کے کہنے پہ دے سکتے ہیں, اور دوسری یہ کہ جھگڑا ختم ہو گیا یا ابھی کچھ باقی ہے؟ شیخ صاحب کافی پرانے سیاستدان ہیں اور انہوں نے بڑے دور دیکھے ہیں. یہ ضیاء الحق کے بھی ساتھی تھے, یہ میاں نواز شریف کے بھی ساتھی تھے, یہ چودھری شجاعت کے بھی ساتھی تھے, یہ پرویز مشرف کے بھی ساتھی تھے. سب کے ہی ہو گئے ساتھی, آپ لوگوں کے کیوں نہیں ہے؟ یہ تو میں تو ان کے بارے میں بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ جو وہ زبان استعمال کر رہے تھے. میں تو ان کو یہی کہوں گا, ان کی یہ الٹ بازیاں جو ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ چلے جاتے ہیں کہ اصول بیچ کر, جالب نے کہا تھا اصول بیچ کر مسند خریدنے والوں نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم, وطن کا پاس تمہیں تھا نہ ہو سکے گا کبھی, حرص کے بندے ہو بے ضمیر ہو تم. تو اس سے زیادہ میں کمنٹس نہیں دینا چاہتا. تو جہاں تک حالات ہیں یہ اللہ کے فضل سے جناب پریزیڈنٹ کے آنے سے افواہوں کی جو فیکٹریاں چلی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی ہیں. افواہوں کا سلسلہ بند ہو گیا ہے اور وہ بدخواہ جو ہر وقت صدر صاحب کے بارے میں برا سوچتے تھے اور جو صدر صاحب کی بیماری پر بھی سیاست کرنا چاہتے تھے اور جو صدر صاحب کی بیماری پر اپنے اقتدار میں آنے کے خواب دیکھ رہے تھے, صدر صاحب کی صحت مند ہونے اور ان کے پاکستان واپس آنے پر ان کے خواب ادھورے رہ گئے. اور اللہ تعالیٰ صدر صاحب کو صحت دے, وہ پاکستان میں جمہوریت کے لیے, جمہوریت کی مضبوطی کے لیے اور ایک کولیشن مفاہمتی پالیسی کے بانی ہیں. اور پاکستان جب مشکل ترین حالات میں تھا تو اس وقت بھی پاکستان. صفدر صاحب ایک سوال میں آپ سے اور کروں گی پھر طارق صاحب کی طرف جائیں گے. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ صفدر صاحب ایک موقع دیں, ایک سوال پوچھنا چاہوں گی. وزیر اعظم جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انتخابات, سینٹ کے انتخابات سے فرار ہونے کے لیے یہ ساری سازش کی گئی, یہ کیسے کہہ رہے ہیں, کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کے جو فارورڈ بلاک انہوں نے شامل کیا تھا, اس کے ڈاکٹر امجد صاحب ہیں, پنجاب اسمبلی کے رکن ہیں, انہوں نے ایک فیلر دیا تھا, چیف منسٹر پنجاب نے ان کے ذریعے ایک فیلر دیا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ پنجاب اسمبلی کے تمام اراکین ہم استعفے دیں گے اور اسمبلی کو توڑ دیں گے تاکہ الیکٹورل کالج جو ہے وہ نامکمل رہ جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فیلر تھا اور اس طرح پارلیمنٹ جو سینٹ کے الیکشن ہے ان میں شکست سے بچنے کا رستہ اختیار کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور اسی لیے جمہوریت کو ڈیسٹیبلائز کیا جا رہا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف نے جب یہ بیان دیا کہ سینٹ کے الیکشن ہونے چاہیے, کوئی جیتے گا یا ہارے گا, تو یہ جو غیر یقینی صورتحال سینٹ کے بارے میں تھی یہ اس سے بہتر ہو گئی اور لوگوں کو یہ خدشات ختم ہو گئے اور اب ہر کوئی محسوس کرتا ہے کہ سینٹ کے الیکشن ہو گئے اور یقیناً یہ جمہوری ادارے مضبوط ہوں گے, مکمل ہوں گے, تو اسی سے پاکستان کی پارلیمنٹ مضبوط ہوگی,
जमहूरियत मजबूत होगी और पाकिस्तान के अदारे एक मजबूत होंगे। हाँ, अच्छा डॉक्टर तारिक फजल से मैं ये सवाल करूंगी। डॉक्टर साहब, ये जो वजीर आजम का भी बयान आया था, स्टेटमेंट आया था कि जी ये एक साजिश है और सिर्फ यूं इस वजह से कि सेनेट के इलेक्शंस का, लेकिन खैर सफदर साहब ने थोड़ी सी उसको एक्सप्लेन बात को किया है। लेकिन फिर ये एक इल्ज़ाम भी आयद किया जा रहा है कि जी नून लीग ने तहरीक इंसाफ पर सियासी सबकत ले जाने की जल्दी में कुछ डीलें कुछ लोगों से की और कुछ इदारों के पीछे छुपकर हमला कर रहे हैं। ये भी बयानात सामने आ रहे हैं, इसमें क्या हकीकत हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सोफिया, सबसे पहली बात तो ये है कि इस तमाम सिनेरियो में और ये जो पिछले हफ्ते 10 दिन से मुल्क के अंदर जो कैफियत है, इसमें मुस्लिम लीग नून का कोई भी किरदार नहीं है। सदर साहब किन हालात में मुल्क से बाहर गए, मुस्लिम लीग नून सदर साहब की सेहत के हवाले से उनके लिए दुआगो है, थी और रहेगी। हमें सदर साहब की ज़ात से, उनकी सेहत के हवाले से मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद कहा कि मैं दुआगो हूँ। तो ये तो इस चीज़ को हमने कतई तौर पे हमने इस चीज़ को कोई कंट्रोवर्सी या कोई चीज़ नहीं बनाए। बाकी बात यह है जी कि कोई साजिश और ये सारी चीज़ें, तो देखें जिन हालात की बुनियाद के ऊपर सदर साहब को मुल्क छोड़ना पड़ा और उसके बाद जो हालात यहाँ पे हुए, जो मीटिंग्स हुई, जो टीवी चैनल्स के ऊपर डिस्कशंस हुई, उन सब के सब का सबब बनने वाली भी पीपल्स पार्टी है। और उसमें इस हालात को आज ये कहने वाले कि जी हालात आज नॉर्मलाइज हो गए हैं, ये सारे बयानात भी इनके हैं। हमने ना उस वक्त कहा था कि जनाब कोई बैकडोर चैनल के जरिए हम कोई तब्दीली लेके आना चाहते हैं, ना हमने इक़्तिदार में आने की कोई ख्वाब ऐसे देखे हैं जैसे चोई साहब फरमा रहे हैं, ऐसी बात कतई तौर पे नहीं है। बाकी ये है कि एक चीज जो इस वक्त पूरी कौम के सर के ऊपर लटक रही है, जिसे मेमो गेट कहते हैं, आप उसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखें, आप उसे पार्लियामेंट के अंदर लेके जाएं, कोई इंडिपेंडेंट कमीशन उसके ऊपर बनाएं। सुप्रीम कोर्ट में चला गया, पहले उन्होंने कमेटियां भी बना दी थी, उन्होंने कहा जी कौमी सलामती की कमेटियां भी बैठ गई थी कि जी आप वो फैसला कर लें, आप लोग उसको जी सुप्रीम कोर्ट में ले गए। मैं बिल्कुल यहीं से शुरू कर रहा हूं। कानी साहब को कह रहे थे वापस जाएंगे, फोरम के ऊपर बुला लिया, उन्होंने कहा कि जी रिजाइन नहीं फोरम के ऊपर मर्जी, क्या करें? देखिए गुजारिश ये है कि जिस फोरम के ऊपर मर्जी आप उसको ट्रायल करें, उसकी तहकीकात करें। हमारी जो हम्बल सबमिशन है, जो आजिज़ाना दरखास्त है, वो ये है कि उसकी तहकीकात के जरिए वो चेहरे कौम के सामने बेनकाब होने चाहिए जो मुल्क की सलामती के साथ, फौज की इंटेग्रिटी के साथ, हमारे एटमी हथियारों के साथ घिनौनी साजिश कर रहे हैं। वो चाहे मंसूर एजाज हो, चाहे हुसैन हक्कानी हो, या उसके पीछे कोई और हो, उसको बेनकाब होना चाहिए। एक मैं समझता हूँ कि एक जेन्युइन ट्रू पाकिस्तानी की ख्वाहिश है, पूरी कौम की ख्वाहिश है, इसमें कोई इंट्रीग नहीं है। लेकिन मैं जरा मुकम्मल कर लूँ इस बात को, हमें शक और पूरी कौम मशकूक उस वक्त होती है कि जब हुकूमत इन तहकीकात जो सुप्रीम कोर्ट कर रही है, और आज सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इस्लामाबाद में प्रोसीडिंग्स की हैं और उन्होंने ये कहा है कि हम जो ताकत लेके आते हैं और हमारी जो आईनी इख्तियारात हैं वो हम अवाम से लेके आ रहे हैं, हम पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन से, बल्कि वो आर्टिकल भी जज साहब ने पढ़ के सुनाया, इससे ड्राइव करते हैं। हम इसको डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट को, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं। फेस करने की बजाय आप टकराव क्यों कर रहे हैं, लड़ क्यों रहे हैं? हमारी तो हमारा टकराव पे बात करेंगे, इदारे टकराव की पोजीशन में खड़े थे, हैं या होंगे, इस पर बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिए।